here today. He adorned the fields of the grounds of Rajagiri as a member of the cricket team. I've seen him bowl there, and I've watched with most of awe-inspiring respect. And I couldn't be there in that team. And he was the topper in the school when he passed out. His name is still there on the toppers list in the auditorium, where my name is not there. And I used to look at that and say, "Oh my God, that's the name there." He went on, and he went on to become a medical professional. Finished his doctor's degree, MBBS, from Calicut Medical College. And while pursuing the post-graduation in Trivandrum, it struck to him that maybe he wanted to serve the nation a little more better, and he chose the civil services. He passed the IRS in the year 1990. And then he worked in various places across the country and even abroad. He worked in Hosur, in Calicut, then as the Managing Director of Rubber Marketing Federation, as the CEO of Cooperative Medical College, Additional Commissioner of Customs in JNPT, which is Nhava Sheva Port, the first Secretary Commerce in the Indian High Commission in Singapore, Additional Commissioner of Customs in Kochi, and now the Commissioner of Kochi in the Customs Department. And he carried that passion which he showed in the grounds of Rajagiri, being a member of the cricket team. He carried that together in his life and became an international umpire. In fact, he has umpired 3 one-day internationals. He even wrote a book about his passion, which is this game, and which is titled as World Cup Chronicles. He authored another book on Indo-China relations, which is titled as Dividing Lines. And he took the name of Rajagiri to various places across the globe, and we are proud that he is one among us. We don't have to call him sir, or we don't have to call him doctor, or we can call him our own dear Raghavan. May I welcome Raghavan onto the stage to speak a few words. Proud of you, Raghavan. Father Joselex, John sir, Matthew sir, and fellow Rajagirians. I'm just Raghavan of the 1979 batch. Taking the cue from Jose Pallavi and Father Alex, I'll keep myself very short. I'll just cite 1 or 2 instances which I feel makes Rajagiri special and different from other schools. As I said, I passed out in 1979, and after so many twists and turns in my life, in 1998, when I was working in Calicut, I was posted as a 3rd umpire for the one-day international at Cochin. So on that day, the Manorama carried a brief write-up about me. I was in my Calicut office at 10:30 in the morning when there was a call from my mother. So I picked up the phone, and then she said, "One person by name Mr. Michael has come. He wants to speak to you." I couldn't immediately place who he was. Then she said, "Shall I give the line?" I said, "Please give the line." Suddenly he took the phone and said, "Raghavan, I am Michael Matthew, your chemistry teacher from Rajagiri." I was stunned because Michael sir was the captain of the state basketball team. He was a coach of our basketball team. He was also the manager of cricket team where I was one of the members, and he was a chemistry teacher. So I said, "Sir, what happened?" He said, "No, I saw the write-up in today's newspaper. I knew where you stayed, so I thought I should come over, meet you, and congratulate you and wish you all the very best." I was totally stunned. Actually, I was so overcome by emotion that tears came to my eyes. And before I could say anything, he said, "All the best, I'll be watching the match from home," and kept the phone down. I had a similar occasion when John sir came to my office in Rubbermark, and later on Arunachan, Father Arun, who was headmaster and assistant headmaster when I was at school, came to my house. So this, I feel, is what makes Rajagiri different. Every student who has gone to a school will cherish memories of his school days. But Rajagiri is probably one of the few institutions which retains and cherishes memory for all the students who have studied there. And that is what makes it very special. All of us here are fortunate and privileged that we studied in Rajagiri, and the institution has gone a long way in making us what we are today. I salute the priests and of CMI and the teachers who have made the institution what it is today. And I thank the organizers of ROSA for giving me a chance to speak to you on today's occasion. Thank you very much for a patient hearing, ladies and gentlemen. Have a great evening. That point which you mentioned about the institution cherishing us is deeply engraved in our hearts also, because whenever we walk into the school, or just now I had an experience
I walked up to our John sir and said, "Sir, I am Benny. Good evening." And he looked at my face for 1 minute and he said, "Benny George." And I'm meeting him after 33 years. And that is what, keeps the bond between the students and us. And it is not only with John sir, but with every teacher who has came to the class and taught us for those 6 years. They keep our names with them and we keep their names with us. And that is what makes Rajagiri special. Now to say a few words, sir, can I invite you onto the stage? John Panakil. I hope you're not carrying the cane with you today. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയത്. അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ മാറ്റങ്ങൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഔദ്യോഗിക രംഗത്തും നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ അസൂയയില്ലാതെയാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളതും കാണാറുള്ളതും. പലരും ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയോ ഈ വൃദ്ധൻ കടന്നുകൂടി, അവിടെ നിന്ന് കടന്ന് പലരിങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് എഴുതാനൊന്നും വലിയ വശമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ചിരിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഴയ ആ രൂപത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ മറക്കാതിരുന്നത്. കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ ശരത് ചന്ദ്ര വർമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു, സാറേ ഞാനിന്ന് വരികയില്ലെന്ന് എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറിൻ്റെ ആ പരുക്കൻ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ, നല്ല മധുരമായ ശബ്ദമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂടണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചാണക്കല്ലിലിട്ട് ഉരച്ചാൽ മാത്രമേ മൂർച്ച കൂടുകയുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി റഫ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളൊക്കെ മൂർച്ചയുള്ളവരായി തീരുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞു, സാറിൻ്റെ മറുപടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ അല്പം റഫായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്, അല്പമല്ല നന്നായിട്ട്. ജോൺ സാർ അടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു ഇതൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മോശം കാര്യമാണ്, അടിക്കണ സാറെന്നുള്ള. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് നന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം നിങ്ങളെന്നെ ഓർക്കാനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ മാത്യു സാർ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. കാരണം ലോകത്ത് അസൂയയില്ലാത്ത മൂന്ന് ആളുകളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, മൂന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും. ഒന്ന് പിതാവ്, രണ്ട് മാതാവ്. നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും അസൂയ തോന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ അവർക്കൊരിക്കലും അസൂയ തോന്നിയില്ല. പിന്നെയുള്ള വിഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ. നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അസൂയ തോന്നാറില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് തോന്നാറുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയും, ഇതെൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചിലരൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. ഞാൻ രാഘവനോടൊന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളൊരു ഡ്രൈവർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു പരിഭവമാണ്. കാരണം ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് വീട്ടിൽ വരണമെന്നും കാണണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര നല്ലതുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. മക്കളെ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർക്കുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുവാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നെത്തിച്ചേർന്ന പയനാടത്തച്ഛൻ്റെ ജൂബിലി ആയിരുന്നത്. സ്കൂളിൻ്റെ ജൂബിലി വരുന്നു, അതിനു മുമ്പ് പയനാടത്തച്ഛൻ്റെ ജൂബിലി ആയിരുന്നു. അലക്സ് അച്ഛൻ്റെ ജൂബിലി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ദീർഘകാലം നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന കാര്യാമടത്തച്ഛൻ്റെ ജൂബിലി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, രാജഗിരിയിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ഫേസ്ബുക്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ജൂബിലിയുടെ കുറേ ഫോട്ടോകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഗിരിഗിരി പിതാവ്, നമ്മൾ ഗിരിയച്ഛൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊള്ളുന്നത്, ഗിരിയച്ഛൻ്റെ ജൂബിലി വരികയാണ്. അത് വളരെ കോയിൻസിഡൻ്റലായിട്ടൊരു ജൂബിലിയാണ്. അത് എനിക്ക് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അച്ഛൻ വൈദികനായിട്ട് 50 വർഷം തികയുന്നു, ബിഷപ്പായിട്ട് 30 വർഷം കഴിയുന്നു. അച്ഛന് 80 വയസ്സാകുന്നു. 5 ഉം 3 ഉം 8 80. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻസിഡൻ്റാണ്.
വരാൻ പോകുന്നു. നമുക്കത് ഭംഗിയായിട്ട് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ മുഖം നിശ്ചയിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂരനായ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ കയറിയെന്ന് പറയുന്നല്ലോ ഓർത്തുണ്ട്. എൻ്റെ നിങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം അതങ്ങ് മറക്കുക. നിങ്ങളെ അടിച്ച ഒരു സാർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ലത് വന്നിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൃതജ്ഞപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുഞ്ഞുമക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സർ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സാറിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ 70കളിലും 80കളിലൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെയൊക്കെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജോൺ സാറും തോമസ് സാറും ഒക്കെ വളരെയധികം തല്ലി പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആ തല്ല് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവ് കാണുന്നുമുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ വേർഡ്സ് സർ. ജോൺ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പൈനാടത്തച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മേ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഓൺ ഓൾ യുവർ ബിഹാഫ് ഫാദർ പൈനാടത്ത് ടു സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സ് അച്ഛ, അധ്യാപകരായ മാത്യു സാറേ, ജോൺ സാറേ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റോസയിലെ അംഗങ്ങളായ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, രാജഗിരി കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുടുംബസമേതം ഇപ്രകാരം ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുവാൻ വളവി 2-3 പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച ദിവസം. ഇപ്പോൾ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വളവിയുടെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് എങ്ങനെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണം, എൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ എത്രയും വേഗം കളമശ്ശേരിയിലെത്തി. 7 മണിക്ക് ആയിരിക്കും അലക്സച്ചൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അലക്സച്ചനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇവിടെ എത്താറായി. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇന്ന് CBSE സ്കൂളിൽ അതിൻ്റെ PTA ഡേ നടക്കുകയാണ്. അവിടെ പോയിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം അതിലെ കലാപരിപാടികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വളവി വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുള്ളൂ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. റോസയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് 3-4 പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, റെജിൻ ചാലുപുറം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക, റെജിൻ ചാലുപുറം, സുനിൽ ഓജി, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൂടി ഇപ്രകാരം ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അവർക്ക് കാര്യാമൃതം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയാൻ വിഷമം തോന്നിയപ്പോഴും എന്നോട് ആലോചന ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിന് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആയി എന്നുള്ളൊരു അഭിമാനവും എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യപൂർവ്വം തുടങ്ങുക. ഏതാനും കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അത്. ഇത് ഇന്ന് വളർന്ന് വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ രീതിയിലും. അതിൽ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക്, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട അധ്യാപകർക്ക്, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അലക്സച്ചൻ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ റോസായുടെ ഒരു മാതൃകയായി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അച്ഛന്മാരോട് നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്, ആത്മാഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വലിയ നിലയിലെത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം.
കുറേ അധികം ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് രാജഗിരിയിൽ അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മക്കൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട്. ഫാദർ, ഐ ആം ആൻ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക അത് പാടില്ല എന്ന് അലക്സച്ചൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. സാധിക്കുമെങ്കിൽ രാജഗിരിയിൽ പഠിച്ചുപോയ കുട്ടികളുടെ മക്കൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല മേഖലകളിൽ വളർന്ന് വലുതായതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചു നോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക. ഈ അധ്യാപകരെയൊക്കെ, ജോൺ സാറിനെയും മാത്യു സാറിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വളരുവാനുള്ള ഒരു പാത, ഒരു മാർഗമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പഠിച്ച് വളർന്ന് വലിയ മേഖലകളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. And I request our President, Jose Valavi, to kindly present this shawl to all these people. So it's time for the function. Okay, Father Painadath, let's put our hands together as a token of our love and gratitude for making us what we are. To our dear Alexachun, thank you very much. This is our way of saying thank you Acha, thank you very much. Matthew sir, kindly step forward. Thank you sir, thank you so much. And John sir, thank you very much sir, thank you for teaching us and thank you for being with us today. And to Raghavan for making all of us Rajagirians proud. This is saying we love you so much. Thank you very much. Put our hands together for all these people. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇവിടെ ജോൺ സാറ് പറഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ച് എവിടെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷിതത്വം തുടങ്ങിയോ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ആയിരുന്നു എൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം, അവിടെയാണ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. ആ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ജൂബിലി ആഘോഷം, സ്കൂളിൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷം വരുന്ന 2013 ജൂൺ മുതൽ പിന്നത്തെ ജൂൺ വരെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട്. റോസായുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ചേർന്നാണ് ഈ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. അധ്യാപകർ, മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ റോസായുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കാര്യക്ഷമമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഈ ജൂബിലി ആഘോഷം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. മാത്യു സർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട വയനാടത്തച്ച, ജോൺ സാറെ, മറ്റ് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഭയത്തോടുകൂടിയാണ് വന്നത്. കാരണം ഞാൻ വളരെ വയസ്സനായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്കാണല്ലോ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടി. എന്നേക്കാൾ പ്രായം തോന്നുന്ന പലരും ഇവിടെ കണ്ടു. എനിക്കാണെങ്കിൽ തലയിൽ മുടിയൊക്കെ പോയി. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ BSc ഇവിടെ സെൻറ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർ ഒരു
P.T. തോമസ് സാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തലയിൽ ഒറ്റ മുടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്തോ ലീവായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലച്ചൻ ഫാദർ സേവ്യർ കണിയാമ്പ്രം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ആരാ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, അല്ല നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് P.T. തോമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ദാറ്റ് മാൻ ഹു ഹാസ് നത്തിങ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് ബട്ട് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഹിസ് ഹെഡ്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോഴും അത് ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മുടിയില്ലെങ്കിലും അവർക്കൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നേ. അപ്പോൾ നത്തിങ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് ബട്ട് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഹിസ് ഹെഡ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടും തലയിലുമില്ല അകത്തുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ പ്രൊഫസറെ പറ്റി ഓർക്കുന്നത് വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് രാജഗിരിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാലമായിരുന്നു അവിടുത്തെ അധ്യാപനം. ഞാൻ 67 മുതൽ 72 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നൈജീരിയയിൽ പോയി 10-11 കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും രാജഗിരിയിൽ വന്നു. പക്ഷേ രാജഗിരിയിൽ പഠിപ്പിച്ച കാലത്തോളം നല്ലൊരു കാലം എനിക്കൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാ വിധത്തിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് തോന്നുന്നത് അന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസാണ്. ഞാനവരെ പ്രായമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനെ മിക്കവാറും കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം. പേര് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ പേരെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ ബന്ധം വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധമായിരുന്നു. ഞങ്ങളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അന്നത്തെ പൈനാടച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ റെക്ടറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ട് വന്നു. അന്ന് ഞാനില്ലായിരുന്നു. എന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം അവിടെ റീജൻസിക്ക്, അതായത് വൈദികനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൊല്ലം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലോഹിതത്തിലായിരുന്നു, വളരെ സന്തോഷത്തിലും ലോഹിതത്തിലുമായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പോലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ വളരെ കുട്ടികളുമായിട്ട് വളരെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഇന്നും ആ ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നൽകുന്നു. Thank you, sir. Thank you so much. And for the information of all of us, സാർ ഒരുപാട് പാട്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ്. സാർ എഴുതിയ കുറേ പാട്ടുകളുടെ CD ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം സാറ് നമുക്ക് CD ഒക്കെ തരുമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം. Okay, so thank you very much. Now for the official closing of this function, may I invite Amit for the vote of thanks. Good evening. It is a great honor to be in front of you on the behalf of Rosa. And I'm really taking this opportunity, this blessed opportunity, to thank our chief guest, a reputed man of his own right, Customs Collector Mr. Raghavan, and our Father Provincial of Rajagiri Institutions, Father Joseph Alex, and our Painadath Father, and our guidelines, the star teachers and guidelines of Rajagiri Institutions, teaching and non-teaching staffs of Rajagiri Institutions, and above all, each and every members of Rosa, for coming here and taking a valuable time out of your busy schedule to cherish this memory and very memorable moments right now we can share over here, and thanking each and every one of you to being a part of Rosa. Thank you so much. സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് മൊമെൻ്റിൽ നിന്ന് അത്തരമൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ കുറേയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ. എന്നും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മുന്നിലിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യക്കുറവുണ്ടാവാറുണ്ട്. ബാക്ക് റോസ് ആർ ഓൾവേസ്. പിന്നീട് സക്സസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് റോയിലുള്ള ആൾക്കാരും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യാണ്. റോസയുടെ 27th പ്രോഗ്രാമാണ്. സോ
ഒരു ഗ്യാതറിങ്ങിൻ്റെയോ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ലേറ്റ്. നല്ലൊരു കൈയടി എല്ലാവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കം ഓൺ എവരിബഡി, ഹലോ. അല്ല, ഇപ്പൊ കൈയടി വന്നില്ല, എ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. ആ എയോടൊപ്പം കൈയടി ഒരിക്കൽ കൂടി, കം ഓൺ എവരിബഡി, ഹലോ. ഇപ്പൊ ഒരു വിധം സമാധാനമായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നത്തിലെ ഗെയിം ആരംഭിക്കുന്നു. കൊച്ചു കൊച്ചു കളികൾ, തമാശകൾ, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സമ്മാനങ്ങൾ. അപ്പോൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ സമ്മാനത്തിൻ്റെ മൂല്യമൊന്നുമല്ല. സമ്മാനം കിട്ടുക, പണ്ട് നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ വലുതാണെന്ന് പറയും. എന്നാലും ഈ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്, ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതൊരു ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കൈകൾ മെല്ലെ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കാം. ഗുഡ് മാഡം, ഗുഡ്. യാ, ഫൈൻ. യെസ്, ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ഷർട്ട്, ഗുഡ്. ഓക്കെ, നൗ ദ മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് 2 മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യുക. ആരാണോ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ സമ്മാനം നൽകും. സോ കം ഓൺ. മാറ്റി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കളി. പഴയൊരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടം ഓർക്കാൻ നമ്മൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാർഡ് വർക്ക് ആവശ്യമാണ്. സെക്കൻഡ് എവിടെ ഒരു 5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ സക്സസ് ആക്കാം. ഫസ്റ്റ് വിന്നർ പേരെന്താണ്? ഹബീബ് വന്നു. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ആവുന്നില്ല. എനിബഡി? മോൾ. ഒരു ഹബീബ് സെക്കൻഡ് വിന്നർ വരുന്നു. സെക്കൻഡ് വിന്നർ പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ. പേരെന്താണ്? ജോർജ്. അപ്പോൾ ഹബീബ്, ജോർജ്, 2 പേര്, ഒരാൾക്കും കൂടി. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവശ്യമാകുന്നതും സഹകരണം ആവശ്യമാകുന്നതും കൈയടികളും മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ നമ്മളൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. സോ ഹിയർ വി ഗോ. സ്റ്റാർസ് ഓഫ് മില്ലേനിയം വിത്ത് എ ബോളിവുഡ് number. Come on, give them a very big clap. Come on everybody.